آپ مائک میوٹ کر ایک لیجیے. منٹ رقیب صاحب آپ مدعی ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اگر آپ مدعی ہے تو اپنے دلائل پیش کیجیے. جی جی میں میرا کام ہے، میں دلال پیش کر رہا ہوں. جب نا بس ٹائم اسٹارٹ ٹھیک ہے، کیجیے، ٹائم دلال رکھ پیش لے، کرتا ہوں. ٹائم ماڈریٹر صاحب ٹائم رکھ لیجیے. جی مونا بھائی ٹائم اسٹارٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رقیب آپ کا ٹائم شروع ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام شامعین کو میری طرف سے خوش آمدید آج کے اسٹریم کو جوائن کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. تو شروعات میں یہ ثابت کریں کہ قرآن از سفیشینٹ فار می اینڈ ایوری ون. قرآن میں اللہ فرماتا ہے 29 کی 51 کے اندر، اولم یکفہم ان انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ و ذکر لقوم یؤمنون. یعنی کہ تمہارے لیے رقیب ایک منٹ تھوڑا سلو بولیے. رقیب سلو بولیے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آہستہ سے بولے. جی آپ کا ٹائم نظر نہیں آ رہا ہے، آپ نے ٹائم لگایا نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا اوپر میں کونے کے سائڈ میں آپ کو دکھ رہا ہوگا شاید، اوپر میں. آگے فرمائیے. جی تو اللہ فرمائے گا دوستوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکفہم کہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ میں نے کتاب نازل کیا جس میں رحمت ہے، ذکر لقوم یؤمنون کے لیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ بولا اولم یکفہم کہ تمہارے لیے کافی نہیں، تو وہ سفیشینٹ فار می. اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ آیت ہے، میں اللہ فرمائے گا دوستوں میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ آیت ہے 6 کی 114. ٹھیک ہے، 6 کی 114 یہ آیت ہے. اوکے ہمارا ادھر نیٹ ورک کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے. 6 کی 114. ٹھیک ہے، یہ ملاجہ فرمائے گا دوستوں. یہ آیت میرے تو میں نیٹ ورک کا تھوڑا ایشو چل رہا ہے. ہاں صحیح ہے. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. سو افغیر اللہ، میں اللہ کے علاوہ کس کو حاکم ٹھہراؤں گا، جج ٹھہراؤں گا، جبکہ اس نے نازل کیا یہ کتاب جس میں جو مفصل ہے، ایکسپلین ان ڈیٹیل ہے، جو مفصلہ ہے، جو فصل کیا گیا ہے، مفصلہ کیا گیا ہے. سو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے نیچے والی آیت میں وتمت کلمات ربک، یعنی رب کا کلمت تمت ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، فلفلڈ ہو گیا، صدقن ان ٹروتھ اینڈ جسٹس، یعنی کہ حق اور عادل سے. تو رب کا کلمات بھی جو ہے ہمارے لیے فلفل ہے، کمپلیٹ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 6116 میں اگر آپ میجورٹی پیپل کو ارد میں زمین میں آپ میجورٹی پیپل کو فالو کرو گے تو مسلیڈ ہو جاؤ گے وہ اللہ سے، اور میجورٹی پیپل زن کے علاوہ کچھ بھی چیز ایزمپشن نہیں کرتے. دین میری آیت ہے. تو اس سے پتہ چلا قرآن ججمنٹ کے لیے، اور قرآن ججمنٹ کے لیے بھی کافی ہے. یہ میں آیت ہے تو 544 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 544 میں جو کوئی بھی اللہ کے نازل کرتے چیزوں پہ جج نہیں کرتا کافر فاسقین ہے. اس سے آپ 46 چل گئے، 3 جملہ ہے فاسقین ہے. تو ہم کو یہ بھی پتہ چلا یہ، اور پروفٹ محمد بھی جو اپنے ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن سے ذریعے سے جج کرتے تھے. اس کے بھی آیت میں پیش کرتا ہوں. اس کی آیت ہے 10 کی 15. جی رقیب باقی 2 منٹ باقی ہے، کنٹینیو کریں. جی 10 کی 15 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئی فالو، میں بس مانتا ہوں جو میرے اوپر صحیح ہوا، میرے اوپر انسپائریشن ہوا. وہی سنگولر لفظ. تو اس سے پتہ چلا تو پروفٹ محمد پیس فالو دا اونلی دا قرآن، بس قرآن کو مانتے تھے، بس وہی کو مانتے تھے جو سنگولر وہی کیا گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. تو اور ملاحظہ فرمائے گا دوستوں، یہ کتاب جو ہے یہ تو بیان کرتا ہے 164 میں اللہ فرماتا ہے وما انزلنا الیک الکتاب الا لیبین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینڈ وی ریویل ٹو یو دا بک، اللہ نے نازل کی کتاب ایکسیپٹ دیٹ یو میک کلیئر ٹو دیم فار وچ، جو بھی وہ اختلاف کرتے ہیں جو بھی. تو اور اس میں کیا فرماتا ہے اینڈ گائیڈنس اینڈ مرسی فار پیپل ہو بلیو. اس میں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گائیڈنس ہے، مرسی ہے پیپل کے لیے، اور یہ کافی بھی ہے. ان شاء اللہ میں نے آیت پیش کی 29 کی 51 میں، وہ کافی بھی ہے. اس کے بعد میں دوستوں آپ کی 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یعنی دیٹ از ٹروتھ فرام یور لارڈ، یہ اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اور اس میں تم جو شک نہ کرو. تو دیٹ از حق. ان اللہ فرماتا ہے فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. فذلکم اللہ ربکم الحق، یعنی اللہ جو ہے ربکم الحق ہے، فماذا بعد الحق، حق کے بعد سنگل حق، سنگل ٹروتھ، سنگل ٹروتھ کے بعد فز دلال ہے. دیٹ از ہمارے پاس جو سنگل ٹروتھ ہے اس کے بعد سب کچھ دلال ہے. تو یہ آیت ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا بھی 548 میں کہ وانزلنا الیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کیا. تو حق کتاب کو کہا جاتا ہے بالحق کی. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سچ کرتے ہیں 10 کے 15 اس بھی آیت سے ہم کو پتہ چلتا ہے. بس اور کتنا ٹائم بچے ہوئے، کتنا ٹائم بچے ہوئے؟ اگر ٹائم ہو گیا کمپلیٹ کر لیں. ہو گیا جی کم ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب کو سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رقیب صاحب آپ کو میں ناراضگی نہیں کرنا چاہتا ہوں، بڑے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے اور دعوے کے مطابق آپ نے کون سی دلیل دی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر آپ کی جو سامعین ہے
یا ماڈریٹر کو کچھ سمجھ آ رہی ہو. مجھے تو آپ کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق نہ آپ دلیل پیش کر رہے ہو. ابھی میرے سوالات لکھ دیجئے. میں اپنے نمبر میں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے لیے زندگی گزارنے کے لیے قرآن کافی ہے, حدیث کی, اجماع کی, قیاس کی مجھے قطعاً ضرورت نہیں ہے. ابھی میرے سوالات لکھ دیجئے. پہلے یہ کہ آپ کو یہ قرآن, اگر آپ کو صرف اور صرف قرآن کافی ہے تو جو قرآن آپ تک پہنچا ہے اس کے لیے کون سی سورس ہے, وہ سورس کا نام بتا دیں. یہ جو قرآن آپ کے پاس آیا ہے جو آپ کے لیے کافی ہے, بطور اصول تو ہم سمجھتے قرآن میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں بطور اصول وہ تو کافی ہے ہمارے لیے, لیکن فروعی مسائل میں جو نئے مسائل آگے آ رہے ہیں یا قرآن مجید میں کچھ اجمال جو ہے اس کی تفصیل, اس کے لیے ہم مجبور ہے کہ ہم احادیث کی طرف جائے یا اجماع اور قیاس کی طرف جائے. اگر آپ کہیں کہ نہ قرآن کافی ہے تو پہلے یہ بتا دے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن آپ تک جو پہنچا ہے اس کا سورس کیا ہے. لکھ دیا, ایک سوال آپ نے لکھ دیا رقیب الحسن صاحب, یاد رہے گا نا آپ, ایسا نہ کہ میں آپ کو بار بار کہوں. یہ لکھ دیجئے کہ قرآن کس سورس سے آپ کو پہنچا ہے. وہ سورس جو قرآن آپ تک پہنچا ہے وہی قرآن کا سورس ہوگا. کوئی اور سورس اگر آپ نے بتایا تو یہ مناظر آپ ہار گئے, شکست آپ کی ہوئی. جو قرآن آپ کے پاس پہنچا ہے کہ اس کے لیے آپ نے مجھے حدیث پیش کی یا اجماع پیش کیا یا لوگوں کا تواتر, وہ بھی اجماع ہے, مجھے پیش کیا کہ یہ مجھے قرآن پہنچا ہے اس سورس کے ذریعے سے. قرآن کے علاوہ کوئی اور سورس آپ نے پیش کی تو یہ آپ کا شکست ہوگا. آپ یاد رکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو. ابھی دوسری بات مجھے بتائے کہ اگر آپ کے لیے قرآن کافی ہے, آج کل جو نئے مسائل ہے جس طرح کے ڈیجیٹل کرنسی ہے, یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے آپ کو یاد ہوگا نا, یہ ڈیجیٹل کرنسی پہ کاروبار کرنا اور ان کا یہ دوسرے کرنسی کے ذریعے تبادلہ کرنا یا اس کے ذریعے خرید و فروخت کرنا, یہ ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے, اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن سے اس کا حکم بیان کیجئے. دوبارہ بتا دیتا ہوں, جو ڈیجیٹل کرنسی ہے, نوٹ نہیں, جو نوٹ آپ کے پاس ہے انڈیا کا وہ نہیں, جو ڈیجیٹل کرنسی ہے, بیٹ کوائن جیسے کہتے ہیں, ڈیجیٹل کرنسی مختلف نام ہے, اس کا حکم بیان کیجئے قرآن سے. باقی ایک اور آسان سا سوال ہے, میرے خیال میں آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہوں گے نا, 5 وقت نماز پڑھتے ہو رقیب صاحب, 5 وقت نماز پڑھتے ہو جس طرح مسلمان پڑھتے؟ اس کا جواب ابھی دو مجھے, تاکہ میں, اگر آپ پڑھتے ہو تو میں سوال کروں, اگر آپ نہیں پڑھتے تو میں فضول سوال نہیں کروں گا. 5 وقت نماز میں صلات کرتا ہوں. اچھا, یہ جو آپ صلات کرتے ہو, اس صلات کا ترجمہ جو آپ کرتے ہو نا, اسی صلات کا ترجمہ مجھے قرآن سے آپ نے دکھانا ہے کہ قرآن میں اس آیت نے ہمیں صلات کا طریقہ بتایا ہے کہ اس کو صلات کہتے ہیں. ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں, اذا قمتم الى الصلاة, یا لکھ لیجئے, اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اس آیت کا مجھے ابھی ترجمہ بتا دیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ لوگ صلاح کے لیے اٹھو تو منہ, ہاتھ, کوہنیے تک دھونا ہے, پھر پاؤں دھونا ہے, سر کا مسح کرنا ہے. یہ جو آپ صلات کا جو ترجمہ کرتے ہو, جب بھی آپ صلات کے لیے اٹھتے ہو, ارادہ کرتے ہو تو یہ کام کرتے ہو, وضو بناتے ہو جو قرآن نے حکم دیا ہے. اس کا بھی جواب دے. اس آیت میں ہے کہ صلات کے لیے 4 اعضاء کا دھونا لازم ہے, ضروری ہے. تو جب آپ صلات کرتے ہو تو یہ وقت ہو گیا. اچھا بتا دیں میرے سوالات کے جواب آپ دیجیے. شکریہ. 2 منٹ دیجیے, میں اسٹارٹ کرتا ہوں. 2 منٹ لگا دیجیے. 2 منٹ لگا دیجیے. 2 منٹ نہیں, 2 منٹ نہیں, 5 منٹ لگائے. میں بس مناف خان سے 5 منٹ سے لگا دیجیے, ان کا ٹائم رکھ دیجیے, لگا دیجیے ٹائم سے. ٹائم سٹارٹ ہو گیا. اچھا, تو مجھے فرمایا کہ انہوں نے جو کوشچن کیا 5 اور 6 سوالات کیے, ان کے میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. پہلے انہوں نے فرمایا کہ قرآن کافی ہے, اس کا دلیل کیا. میں نے پہلے آیت پڑھا 29:51, اولم یکفیہم ان انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ و ذکر لقوم یؤمنون. قرآن آپ کو پہنچا کس سورس کے؟ قرآن پہنچا ہے آپ یہ سوال نہیں سمجھے. ماڈریٹر صاحب آپ کا کام ہے کہ میں نے سوال یہ نہیں پوچھا کہ قرآن کافی ہے یا نہ کافی ہے. ہاں, ایک منٹ رقیب, قرآن آپ کو یہ آنسر دینا ہے قرآن کافی ہے یا نہیں, پوائنٹ پہ اچھا, میں نے وہ آنسر دے دیا. میں نے آنسر دے دیا. پہنچنے کا سورس کیا ہے, راستہ کیا آپ تک پہنچا؟ یہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. وہ سیکنڈ سوال ہے. جی جی, وہ سیکنڈ سوال ہے. پہلا سوال نہیں ہے, کافی والا چھوڑ دو, کافی والا چھوڑ دو, اس کا سوال میں نے کیا نہیں ہے. کافی ہے نہ کافی, وہ تو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ کافی ہے, آپ کا دعویٰ ہے.
मुझे समझ आ जाता है आपने दावा दावा नहीं क्या तो किया, दावा है तो मैं लेकिन साबित करूंगा ना। दावा है, वो आपका आप बोला दावा है तो मैं मेरे साबित सवाल के जवाब दो, सवाल के जवाब दो, उसके बाद फिर आपके अपने दलाल पेश करो। जी शुक्रिया। अच्छा मोना भाई टाइम को रिसेट कीजिए फिर से, क्योंकि हमने कुछ तो जी टाइम को रिसेट कीजिए मोना भाई। चले अच्छा तो मेरे फरमाया दोस्तों, जिसमें अल्लाह फरमाता है जो आपने बोला कुरान कहाँ से चले कि पहुंचा, टाइम कुरान हो गया। हमारे तक कैसे है। दो सेकंड, कुरान हमारे तक कैसे पहुंचा भाई? कुरान हमारे तक रसूल के जरिए से पहुंचा, ये मारूफ बात है। ये रसूल क्या है, रसूल का काम है बस पहुंचाना, अकॉर्डिंग टू वर्स 599। आप ये वर्स लिख लीजिएगा तो मुफ्ती साहब 599, रसूल का काम है बस नहीं, पहुंचाना। रसूल को आपने देखा है रकीब साहब, रसूल को तो आपने देखा नहीं है, तो किस तरह आपको पहुंचा है? अच्छा मेरे बीच में ना टोकना, मेरे को जब कंप्लीट करने दीजिए। आपकी पैदाइश हुई ना, टाइमर के हमारी पीछे जब पैदाइश नहीं, जब आपकी पैदाइश हुई तो ये कुरान आपके घर में रखा हुआ था ना, ये कुरान तो अच्छा आपके घर टाइमर में में रखा हुआ पीछे था। ना रसूल मुफ्ती साहब करना करने माफी, आप इंटरप्ट ना करें, बाद में आप डिबंक कर दीजिएगा, रकीब को जवाब आ जाएंगे, उसके बाद डिबंक कर दीजिए। जी रकीब ठीक है। कंटिन्यू करें। तो मुझे फरमाया दोस्तों 599 इसमें अंदर फरमाते हैं मा अल रसूल, रसूल के ऊपर इल्ला बल्लगु, बस पहुंचा देना। तो तुम्हें अल रसूल है, रसूल का काम है बस पहुंचा देना। तो रसूल जो है वो उसका काम है पहुंचा देना भाई। हमारा रसूल का मतलब क्या होता है? पहुंचा देना, जो मैसेज को कैरी करते हैं, जो मैसेज को कैरी करते हैं। हर वक्त में लोग ऐसे आते हैं जो अल्लाह के मैसेज को कैरी करते हैं और वो पहुंचाते हैं मैसेज को, इसमें कोई बात नहीं। आपके मोबाइल में मैसेंजर ऐप होगा, आपके मोबाइल में मैसेंजर ऐप होगा, उस मैसेंजर ऐप में आप उसको अरबी में ट्रांसलेट कीजिए, उसका मतलब रसूल होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि जब यूसुफ अलैहि सलाम के जो राजा था, जो बादशाह था, उसने जब यूसुफ अलैहि सलाम के तक मैसेज मतलब उनका पहुंचाया, उसका पैगाम पहुंचाया, तो अल्लाह ने उस जो पैगाम पहुंचा रहा है उसको रसूल कहा है। तो आप इसको भी ले लीजिए। तो पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं, और रसूल पैगाम पहुंचाने हर वक्त में आते हैं, रसूल पहुंचाते हैं, बिल्कुल पहुंचाते हैं। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब तक मैं किसी कौम पे रसूल नहीं भेजता ना, मैं तब तक उसमें अजाब भी नहीं देता। तो मैसेज पहुंचना इज मैंडेटरी। 567 में अल्लाह फरमाता है, वो मैसेंजर कन्वे व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू यू, जो पे रिवील्ड हुआ फ्रॉम योर लॉर्ड, आपके लॉर्ड से, आपके रब से जो भी नाज़िल हुआ उसको पहुंचा दीजिए। एंड इफ यू डू नॉट, अगर आप नहीं करते, देन यू हैव नॉट कन्वे मैसेज, आप उसका मैसेज कन्वे नहीं किया। और अल्लाह ताला फरमाता है 619 के अंदर, मुझे फरमाया दोस्तों 619, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही इलाया हासिल करने, कुरान मेरी तरफ यही है जिससे मैं तुम लोग को जो है वो जो है क्या कर सके, वो करा सके, वर्न कर सके। इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह जो शहीद है हमारे दोनों के दरमियान में, एंड अल्लाह ने वही किया है, इलाया हासिल करने, कुरान मेरी तरफ वही किया जिससे मैं तुम लोगों को जो है पहुंचा सकूँ, तो तुम लोगों तक जिधर तक पहुंच सके वो पहुंचा सकूँ और वार्न कर सकूँ। तो बिल्कुल मेरे तक रसूल की तरफ से पहुंची कुरान। तफसील का क्वेश्चन किया था, ठीक है, तफसीर का। तो तफसीर कुरान खुद बोलते, कुरान मुफस्सला है, कुरान एक्सप्लेन इन डिटेल है, कुरान मतलब हर चीज की बात है। अफा गैरल्लाहि यब्तगी हकमन व हुवा अल्लज़ी अनज़ला इलैकुम, टाइम पूरा हो चुका है, मुफस्सला, ये मुफस्सला है, एक्सप्लेन इन डिटेल है। भाई का टाइम पूरा हो चुका है। अच्छा आपने बीच में टोका था, उसलिए जो है मैंने पूरा सवाल का जवाब नहीं ये दिया। उसके बाद भी 2 मिनट आपने बात की ना। रकीब आपको हो गया, 50 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिया आपको, हो गया जी मुफ्ती अच्छा साहब। मुनाफ साहब टाइम ना लगाओ, मैं इनको अपना टाइम देता हूँ। एक सवाल का जवाब मुझे मिल जाए तब मैं आगे चलूंगा ना। मैं कहता हूँ कि टाइम के बगैर मैं इसको खुला टाइम देता हूँ। मुनाफ साहब, अच्छा चल मेरा बिस्मिल्लाह बोले, मैंने इनसे पूछा, हाँ चले, मैंने इनसे पूछा उर्दू में, अगर वो उर्दू सही नहीं समझता है तो फिर अरबी में कहता हूँ, हाज़ल कुरानो बिवासतत मन वसला इलैका, ये कुरान आपके पास जो आपके घर में पड़ा है ये अल्लाह का कलाम है। इसको किसने कहा, यानी रकीब और शेख को किसने कहा कि ये जो हमारे घर में पड़ा है? इसके पैदाइश के बाद जब ये जवान हुआ तो उनको महसूस हुआ कि हमारे घर में तो कुरान पड़ा हुआ है, अल्लाह का किताब है। तो इनको किसने कहा कि ये जो हमारे घर में पड़ा है ये अल्लाह का कलाम है, कुरान है, न तौरात है, न इंजील है, न शेक्सपियर की वो शायरी की किताब है, ये तो अल्लाह का कलाम है। इसको किसने कहा? मैंने ये पूछा, इसका जवाब दे, खुला टाइम इसके पास है, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे। इधर उधर अगर इसने जवाब ना दे सकता है तो मैं आगे नहीं चलूंगा, इसको मैंने पहले बताया था। मेरे सवाल का जवाब दो, आप बता दें कि मुझे माँ बाप ने कहा था या मौलाना साहब ने कहा था या मुनाफ साहब ने कहा था, कोई जवाब मुझे दे। आप पर वही नहीं उतरी है, न रसूल को आपने देखा है। आपको किसने कहा कि ये अल्लाह का कलाम है और ये जो आपके घर में पड़ा हुआ ये कुरान अल्लाह का कलाम है? किसने कहा? इसका जवाब दीजिए, शुक्रिया जी। मैं फरमाया दोस्तों कि अल्लाह का जो कलाम है उसको प्रूव करने के लिए मेरे को दूसरी किताबों की जरूरत नहीं कि ये बोले कि अल्लाह का किताब है। जिस किताब ने रसूल को रसूल बनाया उसी किताब में को कहता है कि हाज़ल कुरान, ये कुरान, ये कुरान, जनरली हाज़ा दिस
इस किताब को इंडिकेट सबसे कर पहले जो शकीब साहब कलाम है सबसे पहले तो ये आप प्रूफ करे कि जो कुरान में जो कुछ लिखा है वो अल्लाह का कलाम तो है, वो तो हम मानते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान ने नहीं लिखा है बल्कि अल्लाह के हाथ से उतरा हुआ कलाम है। ये आपको कैसे आपको प्रूफ करेंगे? अभी देखिए ये किताब मेरे पास है ना, मैं कुतुब खाने से लेकर आया हूँ और मुझे लोगों ने बताया है कि ये फलाना मौलवी साहब ने लिखा है, लोगों ने मुझे बताया, मैंने लोगों पर एतमाद किया है। अभी आपके पास जो कुरान का एक नुस्खा मौजूद है जो आपके लिए काफी है जिंदगी के लिए, ये कुरान आप जब आप शूर आप में आया, बाले हुए ना, बुलूग के बाद आपको किसने कहा कि ये अल्लाह का किताब है, किसी और का किताब नहीं है, किसी शायरी का किताब नहीं? उसका जवाब दो, सिंपल जवाब है। मुनाफ साहब अगर ये जवाब न दे सके तो आप जवाब दे मुझे। मुनाफ साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये मुझे जवाब आप बता दे। हाँ मुझसे पूछे क्या आपको किसने कहा? मैं कहूँगा कि लोगों ने मुझे बताया, मुझे लोगों ने बताया कि ये अल्लाह का कलाम। जी अच्छा 2 सेकंड रुकिए, मेरे को बताने दीजिए। तो अल्लाह ताला खुद जो इसको प्रूफ करता है कि अल्लाह ताला बोलते हैं मैंने किताब नहीं नाज़िल की, सिर्फ उसके अंदर बयान, उसके अंदर प्रूफ भी, एविडेंस भी है। एविडेंस क्या है कि अल्लाह ताला बोलते हैं ये अगर अल्लाह की तरफ से नहीं है तो उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद होती है, इख्तिलाफ मौजूद होती है। अल्लाह ने खुद इसको मैर कर दिया। नहीं, ये जो नुस्खा जो आपके पास आया, आपके घर पहुंच चुका है, ये नुस्खा ये अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आपको हाथ में दिया है या किसके जरिए आपको पहुंचा? ये आपको सिंपल सवाल समझ नहीं आ रहा है। 5 की 99 के हिसाब से रसूल ने हम तक ये पहुंचाया। अच्छा मुनाफ साहब अगर आप एक मिनट मुनाफ साहब से बात कर लें। मुनाफ साहब, हजरत मुनाफ साहब आवाज आ रही है? ये जो मैं इनसे पूछ रहा हूँ ये सवाल आपको समझ आ रहा है कि आपको भी समझ नहीं आ रहा है? रकीब ये मैं रकीब एक्सप्लेन करता हूँ। रकीब ये मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं कि जिस तरह से हदीस पहुंची ना, चेन है जो चेन ऑफ नरेशन है, तो ये कुरान किस तरह से पहुंचा है हमारे पास, आपको ये बताना है। तो आप आंसर कर दे, ये बता दे आप रकीब जो भी आप समझ। माशाल्लाह यही सवाल है। माशाल्लाह से मैंने इसका जवाब बहुत बार दिया और इसका जवाब मैं धीरे धीरे तसल्लुल से देता हूँ, ठीक है। पहले बोला 567 अल्लाह ताला बोलता है ओ यू मैसेंजर, ओ जो मैसेंजर है, जो रसूल है, रसूल कन्वे करो, बल्लिग करो जो भी मैंने तुम्हारे ऊपर अनज़िल किया, रिवील किया, जो भी तुम्हारे ऊपर आया किया आपके लॉर्ड की तरफ से। तो रसूल का काम ही है भाई पहुंचाना। तो हर वक्त में ऐसे रसूल आते हैं जो पहुंचाते हैं इस किताब। एक और सवाल आगे तक पहुंचाते हैं। एक और सवाल फिर उठ जाएगा, आपको किसने कहा कि ये अल्लाह का रसूल है? ये किसने कहा कि ये अल्लाह का रसूल है? आपने तो देखा नहीं है ना। रसूल तो 14 मैंने इसको अल्लाह के रसूल नहीं किया, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं बोला? मैंने बोला आप अगर मेरे किताब को पहुंचा रहे हो, आप मेरे तक किताब को पहुंचा रहे हो, एक कंप्लीट कर ले। आपके पास मैं पाकिस्तान से एक खत लिख देता हूँ ना रकीब, आपके पास मैं एक खत इधर तहरीर करके लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, तो आप ये कैसे आपको मालूम होगा कि मुफ्ती गुलाम फरीद ने ये खत मेरे पास भेजा हुआ, ये मुफ्ती गुलाम फरीद का लिखा हुआ खत है? कोई सोर्स तो होगी ना, डाकखाना है आपके पास, खाते में लिखा होगा, लोगों के जरिए नहीं, किसी वसीले के जरिए आपके पास वो खत पहुंच जाता है ना। जी 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 वो खत आपको मैं जब खत भेजता हूँ ना तो डाकखाने का इस्तेमाल करूंगा, TCS का इस्तेमाल करूंगा, किसी सोर्स का, किसी वसीले का मैं इस्तेमाल करूंगा, तो इसलिए आपको यकीन आ जाएगा कि यकीनन ये मुफ्ती गुलाम फरीद ने खत लिखा है ना। आप कहेंगे लोगों को कि ये मुफ्ती गुलाम फरीद का खत है, लोग पूछते हैं कि ये तो गुलाम फरीद का नहीं, आप कहेंगे कि नहीं, डाकखाने के जरिए जो हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा डाकखाना है, पोस्ट ऑफिस है, उसके जरिए मुझ तक पहुंच चुकी है, मुफ्ती गुलाम फरीद का अपना दस्तखत मौजूद है और वीडियो कॉल पे मैंने बात भी कर चुका हूँ। ये खत गुलाम फरीद का, ये सोर्स आप बयान करोगे ना। इसी तरह आप मुझसे पूछेंगे कुरान आपके पास किस तरह पहुंचे, मैं बताऊंगा कि लोगों की तवातुर की वजह से लोगों ने मुझे कहा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये अल्लाह का कलाम है। जब मुझे शऊर हुई, मैं बड़ा हुआ ना, मैंने पूछा ये कलाम किसका है? लोगों ने कहा कि ये अल्लाह का कलाम है। मुझे तो लोगों ने कहा है, ना रसूल ने कहा है ना अल्लाह ने कहा है, क्योंकि ना मैंने अल्लाह को देखा है और ना मुझे रसूल से मुलाकात का शर्फ मुलाकात हुआ है ना मुझे। तो आप बता दें जो आपके पास कुरान का नुस्खा है, उसका जो सोर्स है, जरिया है, वसीला है, वो बता दे। हाज़ल कुरान बिवासितति मन वसला इलैका, इसका जवाब दीजिए। शुक्रिया। अच्छा 20 मिनट हो गए। दर्शकों समझिएगा, इनको जो है लोगों ने बताया कि अल्लाह की किताब है, इन्होंने नहीं पढ़ा कि अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब खुद वाज़े करती है अल्लाह की किताब है। हमको दूसरी किसी की बात मानने की जरूरत है? हम दूसरी की बात क्यों माने भाई? हमको हमारे पास अकल, हम दूसरी की बात क्यों माने? कोई बंदा बोल रहा है अल्लाह की किताब है, भाई क्यों माने भाई? बहुत लोग क्लेम करते हैं कि ये जो खुदा की किताब है। जीसस बोलते हैं कि कंप्लीट करने दीजिए। हिंदू बोलते हैं खुदा की तरफ से, हिंदू बोलते हैं भगवद गीता खुदा की तरफ से नहीं ना। अल्लाह ने उस खुद मैर दे रखा है कि अगर ये अल्लाह की तरफ से ना होती तो उसके अंदर इख्तिलाफ कॉन्ट्रडिक्शन आती। अल्लाह ने खुद एविडेंस रखा है, अल्लाह ने बेशुमार एविडेंस रखा है कि अल्लाह की तरफ से नहीं होती तो क्या होती, अल्लाह की तरफ से नहीं होती तो क्या होती। अल्लाह खुद एविडेंस, मेरे को दूसरी किताब की जरूरत नहीं। मैं जब किताब को पढ़ूंगा, किताब मेरे को बताएगी कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कैसे तुम्हारे तक पहुंचा हूँ, मैं तुम्हारे तक रसूल के जरिए से पहुंचा हूँ, मैं कहाँ से तुम्हारे तक पहुंचा। हर एक चीज के बारे में अल्लाह ने इसका हिफाजत का जिम्मा लिया है, अल्लाह ने इसका जिक्र के हिफाजत का जिम्मा लिया है। अल्लाह जानते और अल्लाह का अभी मैं बात करूं, रुक एक सेकंड। अल्लाह बोलता है कि जब तक किसी कौम के अंदर रसूल जब तक किसी कौम के अंदर रसूल पहुंचती है तब तक मैं अजाब नहीं नाजिल करता। तो रसूल आना मैंडेटरी है, तभी अजाब नाजिल होगा या तभी पनिशमेंट होगा। तो अल्लाह के ज़िम्मे, अल्लाह पहुंचाएगा हमारे तक।
اور رسول مکمل کمپلیٹ اور بنا اختلاف کے. ہو گیا رقیب بات کمپلیٹ کروں ہو گیا میں؟ آپ کا آنسر؟ جی ہاں مفتی مناف صاحب، حضرت مناف صاحب میں دوبارہ آپ کو متوجہ کروں گا تاکہ مناظرہ جو ہے مفید ہو لوگوں کے لیے، بار اور ہو، وہ ثمر بار ہو یہ مناظرہ لوگوں کے لیے. میں دوبارہ آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ سب سے پہلے جب ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، پھر میں نے پڑھا نا، یہ جو انہوں نے کس نے اس کو پڑھنے پہ مجبور کیا، کس نے اس کو بتایا؟ جب یہ اس کو شعور آیا نا، یہ بالغ ہوا، اس کے گھر میں بہت ساری کتابیں پڑھی تھی نا، انگریزی کی بھی، اردو کی بھی، عربی کی بھی، یہ قرآن پاک بھی پڑھا تھا. تو سب سے پہلے اس کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ پڑھ لیجیے؟ پھر اس نے پڑھا، اس میں یہ لکھا تھا، وہ لکھا تھا، یہ تو میں مان لیتا ہوں، اس پہ سب کچھ لکھا ہے، لیکن ان کے پاس یہ جو قرآن پہنچا ہے وہ سورس کیا ہے؟ یہ بتا دے، یا بتا دے کہ مجھے والدین نے کہا ہے، یا بتا دے کہ مسجد کے امام نے کہا ہے. کچھ نہ کچھ تو اس نے بتانا ہوگا. اس نے قرآن کو کیوں پڑھا؟ جب اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے تو اس نے پڑھا کس طرح؟ مناف صاحب اگر آپ اپنے زبان سے اس کو یہ سوال سمجھا سکتے ہو تو ان سے پوچھ لیجیے میرا سوال کیا ہے. مناف صاحب آپ سے رقیب میں مخاطب. جی جی مفتی صاحب، انہوں نے رقیب آپ کا آنسر یہ وہی تھا جو پہلے آپ نے آنسر دیا، وہی آنسر ہے؟ جی جی میرا آپ اس پہ آنسر قائم تو ہو؟ وہی ہے. میرے ساتھ وسیلہ جو ہے وہ رسول ہے، رسول کی طرف سے جدید سے پہنچے ہمارے تک. وہ رسول ہر تو دور میں رسول تو آپ کے پاس، مفتی صاحب، مناف صاحب مفتی رسول صاحب تو اس نے دیکھا نہیں تھا نا. نہیں نہیں، رسول کی بات کر رہا، رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا. ایک منٹ مفتی صاحب، یہ رسول کی بات کر رہا ہے، رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا. یہ اچھا کہہ رہا وہ ہے رسول کہ رقیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی میسج ان کو دیا وہ رسول تھا. رسول اللہ نہیں کہا انہوں نے، رسول تھا. یعنی رسول مطلب پیغام دینے وہ والا. رسول وہ پیغام دینے والے سے کیا مراد ہے؟ ان کے پاس جس نے اس کو قرآن کا پیغام دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ مراد کیا ہے؟ وہ شخص ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ شخص ہے نا، شخصی رسول ہوگا نا. اس کو پڑھ کے سنا ہے رسول رقیب کو. رقیب کا یہ کہ رقیب کو ایک شخص، رقیب کو، جی جی مناف صاحب آپ ابھی درست فرما رہے. مناف صاحب یہ رقیب کو ایک شخص نے بتایا کہ اللہ کا کلام ہے، یہ پڑھ لیجئے، اسی طرح بات کر رہے. رقیب نے وہ پڑھ رہے تھے تو رقیب نے سنا، تو بعد میں رقیب نے پوچھا کہ یہ کس کا پڑھ تو رہے نا آپ کس طرح نہیں، جب تک آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ، ہاں جیسے اس طرح حافظ صاحب پڑھتے ہیں، ہمارے حافظ بچے ہیں پڑھتے ہیں، تو سنا، تو رقیب نے سن کے رقیب کو سمجھ آئی. مناف صاحب ہم قرآن تب پڑھتے ہیں، ہمارے بچے تب پڑھتے ہیں، ہم اس کو ہم بتا دیتے ہیں نا مناف صاحب، ہم بچوں کو بتا دیتے ہیں مدرسے. اچھا بات کریں، پھر میں بات کرتا ہوں مناف صاحب، میں بات کروں مناف صاحب. یہ کیا ہو رہا ہے مناف بھائی؟ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. واٹ از دس؟ ایک منٹ جی آپ کو میں کر دوں. رقیب کا یہ کہنا ہے کہ اس کو رسول کے ذریعے ملا ہوگا. نہیں آپ اس میں یہ جواب ہے اس کا. اب آگے آپ جواب دیجیے، اس کو ڈیبنک کیجیے. نہیں مناف صاحب سن لیجئے، جب ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے مسجد میں، مسجد بھیج دیتے، لیکن پہلے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کلام جو ہم آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. جب ان کو ہم بتا دیتے کہ اللہ کا کلام ہے تب وہ پڑھ لیتے ہیں نا. جب انہوں نے اٹھایا پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے اس کو کس نے بتایا تھا کہ یہ اٹھا کے قرآن اٹھا کے پڑھ لیے اللہ کا کلام ہے؟ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ اچھا میں نے ان کو باروں بار جواب مناف صاحب ایک منٹ مناف صاحب آپ اپنے بچے کو قرآن ہاتھ میں دے دیتے ہو نا کہ مکتب جا کے، مسجد جا کے یہ اللہ کا کلام ہے، استاد صاحب سے یہ سیکھ لے، اس کی تعلیم حاصل کرے. آپ بتا دیتے ہو بچوں کو نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو عربی، اس کی عربی بھی پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے. آپ بتا دیتے ہیں، والدین بتا دیتے. رقیب سے میں یہی پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عربی سیکھ لیجئے، تجوید بھی سیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ بھی سیکھ لیجئے؟ یہ کس نے بتایا تھا کہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ جواب دیجیے. جی اچھا میں نے بار بولا لوگوں کی بات ہم کیوں مانے بھائی؟ لوگ تو کلیم کرتے رہتے میں کتاب پڑھوں گا، کتاب سے جانوں گا. بھائی لوگوں نے رسالہ جو ہے وہ رسول نے پہنچائی ہے. میں پڑھنے کے لیے اٹھائی ہے، میں نے پڑھنے کے لیے اٹھائی ہے کتاب. بہت لوگ ایسے بتانے دیجیے ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جس کے والدہ بولتے ہیں یہ دیکھو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے پڑھ لو، بٹ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا، بڑوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتی. تو پڑھنے کے لیے جو ہے جس کے اندر جذبہ ہوتی ہے پڑھنے کا، وہ ہر ایک کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کا کتاب اس کو جواب دیتا ہے، کوئی دوسرا بندہ جواب نہیں دیتا. اگر ایک بندہ سائنس کا کتاب کو پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا بندہ آگے نہیں بولے کہ بھائی دیکھو یہ سائنس کا کتاب، وہ پڑھے گا، وہ جانے گا، وہ سیکھے گا، وہ کتاب اس کو خود بتائے گی. بھائی لوگوں کے کلیم سے کچھ نہیں، لوگ تو بہت آپ اللہ نے بتایا کہ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. میں آپ کے گھر میں اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کتاب رکھ لیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کتاب آپ کے گھر میں رکھ دیتا ہوں، اور اس میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اردو میں لکھ دیتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اس میں کچھ معاملات جو چیزیں ہے اس میں ڈال دیتا ہوں. تو آپ مان جاؤ گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ نہیں مانوں گا.
نہیں مانوں گا کیوں کیونکہ اس کے اندر کیوں نہیں مانوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نہیں کہ وہ لوگ یہ جو آپ کے جو آپ کے گھر میں جو کتاب ہے صاحب مفتی ہو سکتا ہے صاحب کہ مفتی صاحب ایک منٹ آپ کمپلیٹ کرنے دیں نا آپ کمپلیٹ کرنے بعد میں آپ بولیں رقیب گو ہیڈ اچھا ٹھیک ہے آپ کی کتاب میں انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں بہت سارے مسٹیک ہوتے ہیں بہت سارے مسٹیک ہوتی ہے اور انسان کی کتاب کیا ٹائم باؤنڈ ہے وہ کبھی قیامت تک نہیں چلے گی وہ کچھ دنوں تک چلی گی کچھ راتوں تک چلے گی کچھ سالوں تک چلے گی پھر وہ مٹ جائے گی اور اللہ کی ایسی کتاب ہے جو اس قیامت تک چلے گی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول ڈیپتھ ہے کوئی بندہ اگر ہیرا کو پہچانتا ہے اس کے سامنے اگر ہیرا لے جاؤ نا وہ پہچان لے گا یہ دیکھو یہ ہیرا ہے اور یہ نکلی ہیرا ہے یہ اصلی ہیرا ہے نکلی ہیرا ہے جوہری کے پاس لے کے جاؤ کو پہچان دے گا اسی طریقے سے جو قرآن کی جو جاننے والا ہے جو ڈیپلی نالج کو لیتا ہے ڈیپلی سمجھتا ہے جو بھی بندے قرآن کو پڑھے گا جو ڈیپلی سمجھتا ہے ڈیپلی جانتا ہے ڈیپلی سیکھتا ہے اس کو سامنے قرآن لے کے جائے وہ ترنت پہچان دے گا کون سی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کون سی جو آپ کی اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے آسان ہے بس آسان ہے بس ٹھیک ہے رقیب صاحب میں آپ کو آگے چلنے دے رہا ہوں آپ ایک سوال پہ پنس گئے نا وہ پورا گھنٹہ میں آگے چلنے دے رہا ہوں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ قرآن میں کوئی مسٹیک نہیں ہے غلطی نہیں ہے یہ کس نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے اس میں کوئی اگر غلطی ہوتی تو اس کے اندر اختلاف موجود ہوتی نا اچھا غلطی ہوتی یہ تو جو اختلاف ہوتی ہم ابتدا کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کا ابتدا کرتے اس کا ترجمہ کیا ہے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت جو شروع کرتے ہیں یہ جو آپ نے کہا نا شروع کرتا ہوں کس لفظ کا ترجمہ ہے ابھی مسٹیک نکال لیتا ہوں میں ابھی آپ مسٹیک نکالنا ہے شروع کرتا ہوں میں کو اوپن کر دیجیے 2 سیکنڈ نہیں رقیب صاحب آپ نے فرمایا کہ ایک منٹ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں نا ہم لوگ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں یہ بات نہیں تھا کہ آپ کو یہ ترجمے کرنا ہے یہ کہا مناف سے مخاطب کر رہا ہوں مناف سے اس نے فرمایا کہ قرآن میں کوئی مسٹیک مجھے نظر نہیں آ رہا ہے میں نے ڈیپلی اس کو اسٹڈی کیا ہوا اس نے بات سن لیجیے اس نے فرمایا کہ میں نے اس کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے اور مجھے معلوم ہوا کہ اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے ابھی ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ اس میں مسٹیک ہے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ترجمہ آپ کر رہا ہے کہ شروع کرتا ہوں یہ شروع کے الفاظ نہیں قرآن میں یہ مسٹیک ہوا کہ نہیں غلطی ہوئی کہ نہیں ان دا نیم آف اللہ یعنی اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور آپ نے فرمایا کہ شروع کرتا ہوں یہ شروع کرتا ہوں کہ لفظ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے اس کا جواب دیجیے مناف صاحب غلطی تو نہیں ہے میری نا ابھی مسٹیک نکالوں گا جواب دے گا میں کہتا ہوں یہ مسٹیک ہے غلطی ہے قرآن کی سب سے ابتدا میں یہ غلطی ہے بسم اللہ الرحمن اس کا جواب دیجیے جی اچھا اللہ قرآن میں کلیم کرتا ہے کہ یہ جو ہے مفصلہ ہے اور اس کے کلیم کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے حق اور جسٹس کے ساتھ ہے اور جب کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا تو آپ کیسے غلطی نکال سکتے ہو اور اس میں غلطی آپ پروف کیجیے اس میں غلطی بسم اللہ ہی یعنی شروع کرتے ہیں چلو میرے ترجمہ میں غلط ہو سکتی ہے بٹ عربی میں غلطی نہیں ہو سکتی میرے ترجمہ میں غلطی ہو سکتی ہے چلے ان دا نیم آف اللہ یعنی یا بسم لکھا ہوا ہے نا بسم الف کو آپ لوگ سائلنٹ کر دیتے بسم لکھا ہوا ہے اس کا معنی میرے کو دیکھنا پڑے گا آپ ایک دسٹ رکھ لیجیے بسم اللہ کا ترجمہ کیجیے دوبارہ تاکہ لوگ سن لیجیے ترجمہ کیجیے مناف صاحب کیا ترجمہ بسم اللہ کا اردو میں ترجمہ کیجیے بسم اللہ کا ترجمہ جی آپ کیا بتا رہے ہو بسم اللہ ان دی نیم آف اللہ یعنی انگلش میں نہیں اردو میں اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے کیا بسم سے اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے کیا آگے تو بولو نہیں اللہ کے نام سے کیا کرنا چاہتے ہو پوری ترجمہ کرو نا جس طرح میں کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں میرا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں آپ کہے کہ اللہ کے نام سے آگے کچھ نہیں بولتے یہ مسٹیک ہے یہ غلطی ہے ابھی کوئی ملحدہ جو ایک منٹ ایک کافر آپ پہ اعتراض اٹھائے کہ قرآن میں غلطی ہے اس کے ابتدا میں غلطی ہے شروع کرتا ہوں کہ الفاظ نہیں آپ نے خود اب اندر سے گسیڑ دیے اندر ڈال دیے شروع کرتا ہوں تو آپ کیا جواب دو گے آپ اس کا جواب آگے میں آپ کی مسٹیک نکالوں گا قرآن پاک یہ میں نہیں نکالتا ہوں نا جو ملحدین ہے مستشرقین ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کہیں گے کہ قرآن میں تو بہت سارے مسٹیک ہے تو آپ کیا جواب دو گے یہ قرآن تو آپ پروف نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے جی بتا دیں اس میں مسٹیک ہماری ہو سکتی ہے کتاب کی نہیں ہو سکتی اگر ہم لوگ ترجمہ میں غلطی کریں وہ ہماری غلطی ہو سکتی ہے بٹ میں اس میں جب اسٹڈی کروں گا تب میں آپ کو بتا دوں گا آپ نیکسٹ ٹائم رکھ لیجیے کہ جو میں سورہ فاتحہ پہ بات کروں گا ترجمہ کس نے لکھا ہے قرآن کا یہ جو آپ نے کہا the name of اللہ یا آپ نے کہا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے یہ کس نے لکھا ہے وہ اس کا نام بتا دیں یہ کس نے ٹرانسلیٹ کرو عربی کا ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں وہ ترجمان کیا ہے مترجم کا نام بتایا جس نے ترجمہ جی کس نے ترجمہ کیا بسم یعنی کہ ان دا سائن ان دا یا جس کو بولتے ہیں درست ہے رقیب صاحب میں سمجھ گیا آپ کی بات درست ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے اردو یا انگریزی میں جو ترجمہ کیا ہے یہ کس نے کیا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھے میں کہوں گا شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا ہے فلانا میں نے نہیں کیا یہ کس نے کیا میں نے کیا آپ ترجمہ کر سکتے آپ تو نہیں کر سکتے آپ تو شروع کرتے ہو کہ الفاظ نہیں نکال سکتے آپ نے خود کہا کہ میرے میں غلطی ہے آپ نے خود اعتراف کیا
चलो आपने मेरे में गलती कभी है, इल्म मेरे का में गलती हो एतराफ़ सकती किया है, ना? मेरे को समझने रुके, मेरे को हाँ, समझने में जब गलती हो सकती है, बट आपने आप तो गलती ये हो नहीं बोल सकती है सकते। तो आपका आपने क्या अल्फाज किया नहीं सर, आपने क्या अल्फाज किया कुरान में गलती है, तो कुरान में गलती है आपने बोला, वो मेरा साबित है, मैं नेक्स्ट जी टाइम है, साबित करूंगा कि तो आप बिस्मिल्लाह मैं बिस्मिल्लाह गलती रहमान रहीम में निकालूंगा गलती ना, नहीं है। मैं दावा करूंगा कि कुरान में गलती है, तो आपने वो गलती बताना कि ये गलती नहीं है, आपने उसका जवाब देना है ना। अभी मैंने कहा कि कुरान में शुरू करता हूँ कि अल्फाज नहीं है, आप अरबी के वो अल्फाज चलिए कुरान से सर, देखा है, अभी जवाब दीजिए जी। सूरह फातिहा के ऊपर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रीम में बात कर लेंगे, बट मेरा ये बात है आज की बात की की हुज्जत कुरान हदीस के है, ऊपर, सूरह फातिहा हुज्जत कुरान नहीं है। हदीस के ऊपर। बिल्कुल कुरान है, नहीं, बिल्कुल पहले तो कुरान है, आप नेक्स्ट स्ट्रीम में बात कर लेंगे। आप पहले बोले आप कि कुरान आप को, बोले कि मैं कहता हूं जहाँ कि आपके साथ अगर कोई कुरान न माने, माज़अल्लाह कोई कहे कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो आप कोई सोर्स तो दिखाओगे ना कि ये इस सोर्स से कुरान पहुंचा है। इस तरह हम कहते हैं कि तवातुर से, तवातुर जानते हो, तवातुर से हमारे टॉपिक पास है। डाइवर्ट हो रहा है, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, टॉपिक था आज हुज्जत हदीस के ऊपर, तो उसमें बात कर लेते हैं। हुज्जत हदीस आप किस दलील से साबित करोगे? कुरान से ना, तो पहले कुरान तो साबित कुरान जो करो, हायर प्रूफ करो अथॉरिटी कि है, वो अल्लाह का किताब। कुरान जो रकीबुल हसन साहब, तो इसके ऊपर स्ट्रीम रख लेते हैं, तो इसके ऊपर स्ट्रीम लगते हैं, कुरान को प्रूव करो, इसके ऊपर स्ट्रीम रख लेते हैं। आज बातें हुज्जत हदीस के ऊपर, यानी जो बंदे जो कुरान को मानते हैं, कुरान को हायर अथॉरिटी मानता है, उसके हिसाब से क्या कुरान बोलता है कि जाके हदीस को मानो, इसके ऊपर बात थी। अगर आप नहीं मानते कुरान को, अगर आप बोलते हो कि मैं कुरान को नहीं मानता, या तुम कुरान को प्रूव करो, तो मैं नेक्स्ट स्ट्रीम बना लूंगा, नेक्स्ट स्ट्रीम में हम साबित नहीं करेंगे जी कुरान भाई, अलग रकीबुल हसन साहब, आप नाराज ना हो। आपने कुछ जवाबात दिए, कुछ सवालात उठाए, मैंने उसकी जवाबात दी। आपने कहा कि मैंने आपसे पूछा कि जिस सोर्स के जरिए, जिस कुरान को आप कामिल मानते हो, ये कुरान आपको किस वसीले से, जरिए से पहुंचा है? लोगों के जरिए से आपको पहुंचा है, लेकिन आप मान नहीं रहे। नहीं, आप मान नहीं रहे। अल्लाह लोगों की को जिम्मे जरिए था से इसको पहुंचा है। पहुंचाना। रसूल, रुके देखिए ना, देखिए जो अल्लाह के 1400 साल पहले, मेरे को मैं बात बताने खत्म करूं, दीजिए। मैं बात खत्म करूं तो आप जवाब दीजिए। अभी जब 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, तो वह उस दौर में जो लोग थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, तो नबी अलैहि सलाम ने उनको सामने से कहा कि ये अल्लाह का कलाम है। उसके बाद जब नबी अलैहि सलाम दुनिया से चले गए, तो नबी अलैहि सलाम के बाद जो सहाबा किराम थे, उन्होंने लोगों को बताया, ताबीन को, कि ये कुरान हमें नबी ने दिया है। फिर जब वो दुनिया से चले गए, तो ताबीन ने ताबीन को कहा कि सहाबा के हाथ से हमें ये कुरान हम तक पहुंचा है। फिर उस दूसरे ने, तीसरे ने, यहाँ तक ये 14 सदियां गुजर गई, लोगों के जरिए हम तक ये कुरान पहुंचा तवातुर से कि ये अल्लाह का कलाम है। जब हमें ये मालूम हुआ कि अल्लाह का कलाम है, तब हमने पढ़ना शुरू किया। अभी आप मानती नहीं, आप कहते हैं कि नहीं, मुझे लोगों ने नहीं पहुंचाया। अब आप लोग भी सुन रहे हैं कि आपका ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। मैं कहता हूं कि ये कुरान हम सबको लोगों के जरिए पहुंचा है, लेकिन अगर आप नहीं मानते तो इसके साथ मेरा कोई काम नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं कुरान से साबित करूंगा कि ये कुरान कामिल किताब है, तो मैंने सवाल उठाया कि यही कुरान पे अगर कोई इतराज करे तो आप क्या जवाब दोगे? आपने कहा कि कुरान में कोई गलती है ही नहीं, अगर गलती होगी तो कुरान गलत होगा। तो मैंने बतौर मिसाल मुस्तशरिकीन के मैंने कहा इब्तिदा में मैं गलती निकालता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आप तर्जमा कर रहे हैं, शुरू करता हूँ कि अल्फाज किधर है बिस्मिल्लाह में, तो आप जवाब नहीं दे सकते। तो आपने डीपली कुरान का मुताला नहीं किया है, न कुरान का तर्जमा आपको आता है, न कुरान के अल्फाज आपको आते हैं, तो मुझे किस तरह आप प्रूफ कर सकते हो हुज्जत हदीस पे? आप बात किस तरह करोगे? इसका जवाब दो। अच्छा, 2 सेकंड रुके। पहली बात तो आपने कुरान की बात की, कुरान कहाँ से पहुंचा? भाई मैंने आपको 1000 बार जवाब दिया कि वसीला जो है रसूल है, अल्लाह की इसको पहुंचाने की जिम्मा था, और अल्लाह ने रसूल के जरिए से ऐसे बंदे को पैदा किया जो हर वक्त जो रसूल थे, जिन्होंने इसको हमारे तक पहुंचाया। और बात की गलती हमारे ट्रांसलेशन में गलती हो सकती है, हमारे अंडरस्टैंडिंग में गलती हो सकती है, बट गलती माशाल्लाह कुरान में नहीं हो सकती, ये काबिल कबूल नहीं है। मैं अच्छा, ये बता दें, मैं देखूंगा, बहुत मेहरबानी होगी जो कुरान आपके पास पड़ा है, आपकी बड़ी आदत है, अब बीच में बहुत टोकते हो, तो प्लीज ना टोका करें। ठीक जी। तो पहली बात तो ये है कि मेरा आज का मुद्दा था कि कुरान नहीं कहता कि हदीस को जाके मानो या हदीस को बिलीव करो। जब कुरान आपको कमांड नहीं देता एज ए बिलीवर, कुरान जब हमको कमांड नहीं देता कि जाके हदीस को मानो, तो हम क्यों माने भाई? और पहली बात तो आपने पूछा भाई, बिल्कुल हमारे माँ बाप ने हमको बताया कि ये देखो ये अल्लाह की तरफ से है, भाई ये मैं माँ बाप की बात क्यों मानूं? मैं इस किताब को पढ़ूंगा तभी तो मैं मानूंगा ना, मैं मानूंगा, मैं किसी क्यों मानूं? आप बताया जा रहे हो भाई, मैं मानूं कि भाई? और भाई लोग तो क्लेम करते रहते हैं मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमकाना हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, भाई हम क्यों माने भाई? अच्छा, ऐसे वक्त बात सुन लीजिए, अभी मनाफ मेरी बारी है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना। आपने बहुत बोला भाई, आपने जरा वक्त बोला, छोड़िए। आप दलील पेश करते हो तो कुरान से चीज में लिखा होगा जाके हदीस को मानो, ऐसा कोई दलील आपके पास तो पेश कीजिए। टॉपिक बहुत है। ठीक है, अच्छा मैं पेश करने वाला हूँ, लेकिन रकीब साहब सिर्फ मुझे ये सिंपल सादा सा जवाब दीजिए, जो आपके घर में कुरान पाक एक अलमारी में पड़ा हुआ है कि नहीं अलमारी में, इसका जवाब दीजिए। नहीं, अलमारी में नहीं है, मेरे सामने पड़ा हुआ है, मेरे सामने है भाई।
نہیں جب آپ سب سے پہلے آپ نے کہاں سے اٹھائی یہ قرآن؟ سب سے پہلے یاد ہے آپ کو کہ آپ نے قرآن پاک مسجد سے اٹھائی یا الماری سے اٹھائی؟ نہیں مسجد سے نہیں، میرے گھر میں قرآن پاک ہوتی رہتی ہے. ہاں اور وہ میرے کس گھر نے میں لوگ وہ جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا تھا آپ نے سب سے پہلے اٹھائی، وہ کس نے رکھا تھا؟ اس کا جواب دے، آگے چلتے ہیں. پھر میں آیت پیش کرتا ہوں. وہ کس نے رکھا تھا وہ الماری میں؟ جی میرے پتا جی نے رکھی تھی. ہاں تو پیتا جی نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں نے غلاف میں رکھا ہے. آپ کو پیتا جی نے بتایا تھا، تو آپ کیوں یہ اعتراف نہیں کر رہے تھے؟ آپ کو کیا مسئلہ تھا کہ آپ بتاتے کہ میرے کو پتا جی نہیں بتا بھائی، پتا جی نے اس کو پڑھا ہے تبھی تو وہ بولے گا بھائی اللہ کی طرف سے. بندہ پڑھا ہی نہیں، کیسے کلیم کر سکتے میں مانتا ہوں، لیکن میں 1 گھنٹہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا تھا یہ کس نے رکھا ہے؟ میں اگر بولوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتری ہے تو وہ میرے کو بتائے گا بھائی دیکھو یہ اللہ کی کتاب اس نے اسٹڈی کیا، تو اس کے بعد اچھا جب بس رسول ٹھیک ہم ہے. کو بتائے گا ہم اس کو اچھا پڑھیں گے، ٹھیک، ہم اس کو پڑھیں گے تبھی ہم مانیں گے. آگے چلتے. اور ابھی آپ کی میرے خیال میں سانس رک گئی. میں آپ کو کھول رہا ہوں تاکہ آگے آپ کو چلا سکوں، ورنہ اگر میں اسی بات پہ اٹکا رہا نہیں آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب آپ نے پورا ڈیکورم خراب کر دیا. آج 5 منٹ 5 منٹ نہیں 2 منٹ دیے مجھے، ذرا 2 منٹ دے. آپ 5 منٹ بات کریں، مجھے 2 منٹ دے. ابھی بسم اللہ الرحمن، میں پوچھ لیتا ہوں مناف صاحب، یہ لوگوں نے سن لیا کہ یہ جو رقیب الشیخ ہے اس نے فرمایا کہ جو قرآن میرے پاس پہنچ چکا ہے وہ میرے پیتا کے ذریعے، یعنی میرے والدین کے ذریعے مجھے پہنچ چکا ہے. والدین نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انہوں نے اٹھایا، انہوں نے اس پہ اعتماد کیا. آگے میں چلتا ہوں. اس نے بتایا کہ قرآن میں کون سی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو بھی مان لیجیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تھے 63 سال عمر تھی نا، یاد ہے آپ کو؟ رقیب الشیخ صاحب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن اترا ہے اس شخصیت پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان تو ہے نا؟ شخصیت پہ ایمان ہے، بٹ ان کا ایج قرآن میں منشن نہیں ہے. ابھی پورا سوال سن لیجیے. تو وہ جو شخصیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو دنیا میں اس نے 63 سال عمر گزاری ہے، زندگی گزاری ہے، وہ صرف 24 گھنٹے قرآن پڑھتے تھے یا قرآن کے علاوہ کوئی اور بات بھی کرتے تھے؟ اس کا جواب دے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے علاوہ کوئی اور کلام کرتے تھے کہ صرف قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے رہتے تھے؟ یا کوئی بیویوں سے بات کرتے تھے کہ نہیں؟ اپنے غلاموں سے بات کرتے تھے یا نہیں؟ اپنے وہ تجارت کرتے تھے تو وہ بیع اور شراء والی عقد کے الفاظ منہ سے نکالتے تھے کہ نہیں؟ بات سمجھ آئی آپ کو مناف صاحب؟ اس کا جواب دے کہ ہمارا جو نبی گزرا ہے وہ قرآن کے علاوہ کچھ بولتے تھے یا نہیں بولتے تھے؟ اس کا جواب دے. جی معروف بات ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی وہ کچھ چیزیں بولیں گے، بٹ وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے بس قرآن حجت ہے. ایز اے رسول ان کی ہر بات ہم مانیں گے. ایز اے رسول جب وہ ہمارے تک قرآن پہنچائیں گے ہم ہر وقت قرآن کی مانیں گے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. بعد باقی اگر وہ اپنی طرف سے کچھ بولتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. کیوں حجت ہوگی ہمارے لیے؟ بیکاز وہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں. جی اب وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں آ جاؤ، میں آپ لوگوں کو قرآن سنا رہا ہوں جو اللہ کا کلام ہے. نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو ترغیب دیا کہ اے لوگوں مجھ پہ قرآن اتر رہا ہے. سب سے پہلے وہی تھی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ کچھ الفاظ، یہ آیت پڑھا نبی علیہ السلام. پھر لوگوں کو کہا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ مجھ پہ نازل ہوا ہے، اس پہ ایمان لاؤ اور جو قرآن میں ہے اس پہ عمل کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ کہا کہ نہیں، مجھ پہ قرآن اتر رہا ہے، قرآن سیکھو اور اس پر عمل کرو، اگر تم نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا وغیرہ وغیرہ. یہ ترغیب نبی علیہ السلام نے دی یا نہیں دی؟ اس کا جواب دے. قرآن کی آیت پیش کیجیے نا، قرآن کی آیت پیش کیجیے نا، میں مان لوں گا بھائی. جو بھی چیز قرآن میں ہوگا میں مان لوں گا. قرآن سے باہر میں بدیہیات میں کچھ باتیں اگر آپ مان لیتے تو میں آیت کیوں پیش کروں؟ اگر آپ نے مان لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے علاوہ بھی باتیں کرتے تھے تو اس پہ مجھے کیوں آیت پیش کروں؟ ابھی یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام وہ اپنے گھر والوں سے بات کریں گے، اپنی بیویوں سے بات کریں گے. نہیں، دعوت تبلیغ نہیں کرتے. حجت کی بات چھوڑ دو، میں حجت کی آگے بات کروں گا. پہلے تو آپ مان لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال موجود ہے دنیا میں. ہم کہتے ہیں کہ وہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں. آپ کہتے ہیں کہ وہ ضائع ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام نے قرآن کے علاوہ جو باتیں کی، جو قول بیویوں سے بات کی، غلاموں سے بات کی، یا کچھ فیصلے کیے. نبی علیہ السلام نے کچھ فیصلے کیے لوگوں کے درمیان نا، یہودوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان فیصلے. نبی علیہ السلام تو حاکم تھے نا. جو زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ فیصلے کیے، نبی علیہ السلام نے معاملات کیے،
وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے. حجت کی بات نہیں کرتا ہوں, دوبارہ سن لیجئے. وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی وہ باتیں بخاری شریف یا مسلم شریف سیاستہ وغیرہ میں محفوظ ہے. آپ کا کیا وہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی جو باتیں تھی وہ ضائع ہوئی؟ حجت میں بات نہ کرے, حجت پہ آگے چلتے. وہ نبی علیہ السلام کی جو باتیں ہاں ابھی بتا دیں وہ ضائع ہوئی, یہ موجود ہے. اچھا سن لیجیے, بات ہے ایز اے رسول, میں نے پہلے بھی بتایا ایز اے رسول وہ ہم کو قرآن دیں گے, اور قرآن کے علاوہ وہ ایز اے رسول کچھ بھی نہیں دیں گے. وہ ایز اے رسول بس قرآن کو پہنچائیں گے قرآن تک, اور ایز اے رسول ایز اے پرسنالٹی وہ کچھ بھی کرے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ایز اے پرسنالٹی وہ جو کام کرے, اپنے بیویوں سے بات کرے, اپنے بیویوں سے کچھ بھی کرے, وہ میرے لیے حجت نہیں ہے. میرے لیے بس کتاب حجت ہے. میرے کو اللہ نے بولا ہے کہ اس کتاب کی اتباع کرو. 6155 میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ میں نے کتاب نازل کیا, اس میں بلیسڈ ہے, اس میں یہ مبارکہ ہے, اور اس کی اتباع کرو. فاتبعوا, اس کی اتباع کرو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتباع کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, رکے بتانے دیجیے. 10 کی 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ میں بس جو میرے اوپر وحی ہوا, وحی کا لفظ, یوحا کا لفظ, یوحا سنگولر وحی, جو وہ بس فالو کرتے تھے, اتباع کرتے تھے اونلی. اور اللہ تعالیٰ بولتا ہے وحی الیہ حاضر قرآن, قرآن میرے طرف وحی ہوا. تو وہ قرآن کے ذریعے سے, اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ میں قرآن کے ذریعے سے وارن کر رہا ہے, دوسری چیزوں کے ذریعے سے وہ وارن نہیں کر رہا ہے. اللہ بولتا ہے وحی الیہ حاضر قرآن میرے طرف وحی ہوا, جس سے میں تم کو ساودھان کرو, وارن کر رہا ہوں, جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچا دو, جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچا دو. تو یہ کون کو بات ہے. اچھا یہ رقیب الشیخ صاحب آپ کی سگنل میں کچھ پرابلم آ رہا ہے. ہاں اب یہ ٹھیک ہوگی میرے کو, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا رقیب صاحب مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے یہ مان لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے, تدریجاً قرآن اترا ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے, وہ معاملات بھی کرتے تھے, قرآن کے علاوہ بھی کچھ بولتے تھے. میں نے پوچھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بولا, کچھ فیصلے کیے لوگوں کے درمیان, وہ قرآن کے متعلق ترغیب دی. اچھا وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی, لوگوں کو قرآن کے فضائل بیان کیے, لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا, اور اپنی بیویوں کے ساتھ جو معاملات تھے, مہر جو دیا, نکاح کیا, جو معاشرت تھی, جو معیشت کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا, جو تجارت کیا ہے, وہ تمام کی تمام معاملات جو تھے وہ ہم تک پہنچے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا ایمان تو ہے کہ ہم تک پہنچ چکے. جن لوگوں نے ہمیں قرآن پہنچایا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے, ان لوگوں نے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اقوال, بہت سارے اقوال بھی پہنچائے. اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہے, جو حدیث, جسے ہم روایات یا حدیث کہتے ہیں. ہم نے لوگوں پہ اعتماد کیا کہ قرآن بھی مان لیا لوگوں کی بات پہ, اور حدیث بھی مان لی. اور آپ لوگ جو ہے نا, آپ نے لوگوں پہ اتنا اعتماد کیا کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ تو آپ نے مان لیا, لوگوں کے قول کے مطابق کہ یہ اللہ کا کلام ہے, آپ نے مان لیا. جو ان لوگوں نے جنہوں نے قرآن پہنچایا ہے, انہوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث اور روایات ہم تک پہنچائی ہے. تو آپ لوگوں نے وہ بات ان لوگوں کی نہیں مانی, آپ نے انکار کیا کہ قرآن کے متعلق آپ کی بات سچ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کتاب ہے, لیکن جو احادیث جو آپ لوگ بیان کر رہے ہو یہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ لوگ جھوٹے ہو. قرآن کے متعلق آپ نے کہا, آپ نے سچ کہا, احادیث کے متعلق آپ نے کہا کہ وہ جو آپ لوگ جھوٹے ہو. ابھی بتا دیں, قرآن میں آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ جو رسول ہے اس کے زندگی میں تمہارے لیے عملی نمونہ ہے. وہ اسوہ حسنہ جو ہے, جو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ جس پہ ہم عمل کریں, وہ اسوہ حسنہ کہاں ہے وہ بتا دیں. اچھا میں کو دوسروں نے جو آیت کوٹ کیا اس پہ حسنہ کی, میرے کو پورا جواب دینا دیجیے. تو یہ بھی قرآن میں یہ لوگ نہیں پڑھیں گے. 604 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم, ابراہیم کا نام لے کے اس کو اسوۃ حسنہ بولا گیا کہ وہ بیسٹ ایگزامپل ہے, ابراہیم اسوہ حسنہ ہے. اور اس کے بعد بولتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُمْ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ. اگر دوبارہ آپ نے قرآن کے الفاظ کو غلط پڑھا تو میں آپ کو روکوں گا, آپ یہ گستاخی کر رہے ہو قرآن کی. اگر آپ قرآن کے الفاظ نہیں پڑھ سکتے ہو تو اردو پڑھو, عربی نہ پڑھو, یہ سخت گناہ ہے اور گستاخی بھی ہے. اگر آپ عربی نہیں پڑھ سکتے ہو, آپ کا گناہ, یہ آپ بتا رہے ہو نا گناہ بھائی, یہ قرآن میں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر قرآن آپ غلط کرو گے نا گناہ نہیں, اللہ کا کلام. یہ دو سیکنڈ نہیں, عربی نہ پڑھو, بتانے دیجیے. آپ نہیں تو آپ جو ہے آپ کے ٹائم میں بتائیے سر, آپ کے ٹائم میں بتائیے, آپ کے ٹائم میں بتائیے, یا میرے ٹائم میں نہ بتائیے. قرآن کو میں غلط پڑھنے نہیں دوں گا. مناف صاحب اس کو بولو کہ اردو پڑھے نا, اس کا ترجمہ پڑھے, صرف ترجمہ پڑھے. آیت نمبر بتا دیں.
उर्दू में अच्छा पढ़ते उर्दू हैं हाँ आयत नंबर बता दें, उर्दू पढ़े, अगर आप अरबी 604 पढ़ोगे बड़ी गुस्ताखी अच्छा है, मैं गलत कुरान पढ़ो सुनूं, ठीक है आपको न ठीक टूकू, ये है मेरे लिए ठीक है जायज नहीं है। ठीक है जी सुनिए 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 604 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि इंडीड जो उसवतुन हसना है वो इब्राहिम है, और उसमें डेफिनेशन बता रखी है उसवतुन हसना क्या है, एंड थोज विद हिम जो उनके साथ थे, एंड व्हेन दे सेड वो कहते हैं टू देयर पीपल उन लोगों के लिए, लिकौमी के लिए, इन्ना बरीउ मिनकुम मैं बरी हूँ मिनकुम फ्रॉम यू एंड फ्रॉम व्हाट यू वर्शिप, भी आप ताबुदुना करते हो मिन दुनिल्लाह अल्लाह के अलावा, तो मैं उसको काफिर हूँ। ये सब पता उसवतुन हसना है। क्या उसवतुन हसना है? बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसमें बेस्ट एग्जांपल की पूरी डेफिनेशन दे रखी है कि बेस्ट एग्जांपल यही है कि वो अपने बरीउ करते थे मिनकुम, जो भी वो एसोसिएट करते थे उनसे, काफिर हूँ मैं उनका काफिर हूँ। ये सबसे बड़ा उसवतुन हसना है। और उसवतुन हसना क्या है? कुरान उनका उसवतुन हसना है, उनकी उसवतुन हसना कुरान है, क्योंकि अल्लाह ताला बोलता है वो सिर्फ कुरान को मानते थे, वो सिर्फ कुरान को मानते थे, इसलिए वो बेस्ट एग्जांपल है। तो जो भी बंदा कुरान को मानेगा वो बेस्ट एग्जांपल होगा बेशक, क्योंकि वो बेस्ट एग्जांपल इसलिए उसने पूरे से कुरान के अलावा कुछ माना ही नहीं। और आप जो बात कर रहे थे शुरुआत में सर कि भाई कुरान के अलावा वो कुछ नहीं बोलते, कुरान के अलावा सुनिए मैंने बोला कुरान से मुताबिक बोलते थे, कुरान में जो है उसके जरिए से वो बोलते थे, कुरान के मुताबिक बोलते थे, कुरान से अलावा तो वो बोलते नहीं थे सर। और बात ये आती है कि आपने जो पेश किया वो अच्छा इब्राहिम की भी मान है और उसमें डेफिनेशन भी बता रखी है। और बात अच्छा, आती है ये बता दें मुझे, बस करें ना, काफी है भाई, मैं समझ गया। आप मुझे ये बता दें, जैसे आपने आप कहा लास्ट कि स्टेटमेंट सब, रखिए, लास्ट स्टेटमेंट मुफ्ती साहब लास्ट स्टेटमेंट रख दीजिए क्योंकि 1 घंटे होने वाला है। लास्ट स्टेटमेंट अच्छा रकीब और शेख साहब, आप लोग जब शादी करते हो तो निकाह करते हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, आप जो निकाह पढ़ते हो शरीयत मोहम्मदी के तरीके पे निकाह करते हो या किसी और तरीके पे निकाह करते हो? कुरान के तरीके पे निकाह निकाह करते हैं, जो कुरान में एग्रीमेंट बता रखी है। नबी के तरीके पे नहीं, कुरान में कौन सा आयत है, तरीका क्या है निकाह अच्छा का? नबी के लिए नबी का कुरान से अलग मानते थे, तो आप बोल रहे हो नबी की नहीं, तरफ तरीका पे मैं आपने बोल रहा शादी हूँ की, अल्लाह आपने ताला आपने अभी तक रुकिए 2 सेकंड कंप्लीट कर दीजिए। अल्लाह बोलता है जो कोई भी अल्लाह के किताब के अल्लाह ने जो नाजिल किया उसके अलावा जज करता है, लोगों को फैसला देता है, हुक्म करता है, वो काफिर है, मुश्रिक है। जी जी जी। तो आप कैसे तो लोगों हमने को कुरान कब के कहा, अलावा जज कर सकते हो? जो अल्लाह तो ने हमने जो कब अल्लाह ने कहा है नाजिल किया कि उसके अलावा हम कैसे जज कर सकते हो? अच्छा, हम कहते हैं कि आपको नबी जज कर रहा हूँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें जो कुछ सिखाया है, वो हम कहते हैं कि वो भी कुरान का तर्जुमा है, कुरान की तशरीह है, कुरान की तफसील है, कुरान में इजमाल है। अभी बता दें रकीब और शेख साहब, आपने मेरे ख्याल में शादी नहीं की है, लेकिन आपके वालिदैन ने तो शादी की है। जब आप पैदा हुए तो जरूरी है कि आपके माँ बाप ने शादी की है। तो जो आपके माँ बाप ने निकाह किया है, वो कुरान का वो तरीका बताए निकाह का, कि वो किस तरीके से निकाह किया है। हम अभी देखें ना, हम बता देते हैं शरीयत कुरान में मोहम्मद, एक मिनट, हम अपना निकाह बता देते हैं ताकि आपको आसानी हो। हम निकाह करते हैं कि उसके लिए महर भी रख देते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और उसके साथ गवाह भी रख देते हैं लोगों के सामने, फिर इजाब और कबूल भी कर लेते हैं। ये 3 शराइत अगर पूरी हो जाए तो हम उसको निकाह कहते हैं, निकाह है शरीयत मोहम्मदी कहते हैं। तो हमारे लिए फिर औरत जायज़ हो जाती है। अगर उसके बाद हम औलाद पैदा करते हैं तो वो हलाली औलाद है। अगर हम इस शरीयत मोहम्मदी की तरह कोई निकाह न करे और आपस में मुजामआत करे, यानी आपस में मिले और बच्चे पैदा करे, तो हम उसको वल्द ज़िना कहते हैं। बगैर निकाह के अगर कोई बच्चा पैदा करे तो हम सब लोग उनको वल्द ज़िना कहते हैं, हरामी कहते हैं। अभी मुझे बता दे कुरान में निकाह का क्या तरीका है? ये जो मैंने 3 शराइत दिखा है, ये कुरान में है? बताए, या इसके बगैर आपने निकाह पढ़ा? 2-3 लफ्ज मैं आपको बता दूंगा। निकाह का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट जो है गवाही किस के तरह अंदर किस तरह कॉन्ट्रैक्ट शराइत किस तरह गवाही करते के ना? अंदर होती है। नहीं, सुनिए आप बताने दीजिए। जी कुरान में आता है, जी अब मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपको उल्टा सवाल करूंगा सर। 6 की 155 मैंने जो पहले भी कोट किया था, जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपने वो बोल रहे हैं मैं से इत्तबा करता हूँ खूब कि वो जो अल्लाह ने नाज़िल किया, और अल्लाह ताला बोलते हैं कि 15 के अंदर कि वो फॉलो करते थे यूहा, जो मेरे ऊपर यूहा हुई है, यानी सिंगुलर वाही, जो ऐसा बोलता है वही अलैहि हाज़िल कुरान में तरफ हुई है, तो वो सिर्फ वही को फॉलो करते। जब वो सिर्फ किताब को फॉलो करते थे, कुरान को फॉलो करते थे, तो वो कैसे फिर निकाह करते थे? कुरान के अंदर होगी तभी तो निकाह करेंगे वो, कुरान के अंदर नहीं अच्छा देखो, करेंगे, कुरान के अलावा उनके पास वही है। कंप्लीट किया आपने, आपकी बात कंप्लीट हुई रकीब शेख साहब? अच्छा शेख साहब बात सुन लीजिए, मैं दोबारा मुनाफ खान साहब को मुतवज्जह मुखातिब करूंगा। मैंने पूछा, मैंने कहा कि हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस की किताबों में ये तरीका मिला है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम लोग निकाह करते हो तो 2 गवाह, कम से कम 2 गवाह भी सामने रखो, और महर भी दो, यानी औरत को महर भी दो, और साथ साथ इजाब और कबूल भी करो, कि औरत कहे कि मैंने अपना नफ्स आपको दिया है, और अब मर्द कहे कि मैंने आपका नफ्स कबूल किया है। ये जो तरीका मैंने बताया, ये हमें हदीस में मिला है। आप लोग भी इसी तरीके से निकाह करते हो? अगर मतलब कुरान में नहीं है, मतलब मुफ्ती साहब कुरान में नहीं है, नहीं तरीका, ये तरीका तो मुझे कुरान में नजर नहीं। अगर आपको तो नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम ने, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि कुरान के अलावा भी मानते थे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु कुरान के अलावा भी मानते थे, तो सुन लीजिए, नहीं, कुरान की दलील दो जिसमें लिखा हुआ है कि मैं कुरान के अलावा भी मानता हूँ, अलावा भी चीज मानता हूँ, तो मैं मान लूंगा जिसको।
हमारा तो अकीदा है कि हम कुरान को भी मानते हैं और हदीस को भी मानते हैं, तो आपका एतराज नहीं, बेजा अकीदा है। की मैं बात नहीं कर आप रहा, ये मैं अकीदा की बात नहीं कर रहा, आप कुरान से दलील पेश कीजिए। सुन ले, हम हमारे मामलात जो है, इबादत जो है, वो कुरान और हदीस के बगैर पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं। हमारा ये दावा है, ये दावा आपका है। आप कहते हैं कि हमारे मामलात, हमारे इबादत कुरान सिर्फ कुरान के साथ पूरे हैं, ये दावा तो आपका है। हमारा दावा तो है कि हम अभी देख सुन ले, आप मेरे सवालात के बारे में मुझसे पूछ लिया, ज़कात के बारे में, अगर कुरान में मुझे उसकी तफसील न मिले तो मैं हदीस जाऊंगा ना, क्योंकि मैं हदीस को हुज्जत मानता हूं ना। आप हदीस नहीं मानते, आप हदीस न पढ़े। अभी मुझे निकाह का तरीका कुरान से देखा है। आप लोग निकाह तो करते रहते हैं ना, आपके वालिदैन ने किया है, आपके दादा दादी ने किया है, वो आप लोगों ने जो निकाह किया है जिस तरीके से, वो तरीका कुरान से बता दें, कोई आयत तो जहां ये तरीका लिखा हो निकाह, जी बता दें, या इतराफ कीजिए कि हम निकाह नहीं करते ना, या फिर इतराफ कीजिए कि हम निकाह शरीफ। मुझे कंप्लीट करने दे, मुझे मुकम्मल करने दे रकीब साहब। या तो आप इतराफ करोगे कि हम निकाह नहीं करते, मोहम्मदी की तरीके पे, शरी मोहम्मदी की तरीके पे निकाह नहीं करते, इतराफ करोगे ताकि तब सब लोग सुन ले। या आप कहोगे कि नहीं कुरान में तरीका है, वो तरीका बता दे, कुरान में कहाँ है बता दे। अच्छा, मैंने पहले भी आंसर दे दिया। निकाह का लफ्ज में ही छुपा, निकाह का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। अगर अल्लाह ताला बोल रहे कुरान में निकाह करो, तो निकाह का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट, निकाह का शब्द क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। अरे रुकिए सर, नहीं, मुझे आयत नंबर बता दे, आयत नंबर बता दे, आयत नंबर बता दे। कुरान में नहीं, अभी मेरे ज़हन में नहीं, निकाह शब्द कुरान में नहीं है, लेकिन तरीका नहीं है कि किस तरह निकाह होता है। निकाह का मीनिंग क्या? निकाह का मीनिंग अभी देखो, सलात का लफ्ज़ कुरान में है, सलात का लफ्ज़ कुरान में है, लेकिन तरीका नहीं है। बिल्कुल, कौन बोलते तरीका नहीं? लेकिन तरीका नहीं, आप बोलते हो ना तरीका। हाँ, आप बोलते हो ना तरीका नहीं है, निकाह अल्लाह बोलता है। अभी देखो ना, अभी निकाह के बाद सलात की बात करते हैं। निकाह का लफ्ज़ कुरान में है। बहुत टॉपिक डाइवर्ट करो, बहुत टॉपिक को नहीं, मैं सलात के आपने दावा किया था, आपने दावा किया था कि मैं तमाम मामलात इबादत कुरान से साबित करूंगा। आपने दावा किया था कि कुरान कंप्लीट किताब है, यानी उसमें तफसील भी है, तारीफात भी है, सब कुछ है। आप बीच में ना टोके, मैं सलात और निकाह का दोनों का आंसर देता हूं, ठीक है? सलात और निकाह पर सलात नहीं, सलात पे मैंने नहीं पूछा है, निकाह पे जवाब दे। निकाह सलात मुत्तफिक है, नहीं, बाद में सलात पे बाद में आए थे, ज़कात पे बाद में। आपसे आप पूरा इबादत में आपसे मैंने सीखना है कुरान से, पहले निकाह से तो आगे जाओ। रुके निकाह मोहम्मद जो है हलाली हो कि नहीं, हलाली होना साबित करो। आपको इसी तरीके से बात कर। रुके, निकाह जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के अलावा मानते थे, यानी कुरान में नहीं, आप बता रहे हो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के लिए कुरान नहीं मानते थे, कुरान के अलावा दूसरे सोर्सेस को मानते थे। नाउज़ुबिल्लाह, आप ये बोलना चाह रहे हो? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाह का तरीका किसी कुरान के जरिए नहीं, जिब्राइल अमीन के जरिए सिखाया वो, लेकिन वही गैर मतलूब, वो सुन लीजिए, वो सुन लीजिए, वो पूरी वही गैर मतलूब के जरिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये तरीका सिखाया है। जी ओके, वही गैर मतलूब का लफ्ज़ कुरान में दिखा दीजिए सर। क्यों? मैं सिर्फ कुरान का दावेदार तो नहीं कि मेरे पास कुरान है, मेरे पास तो चार नहीं दिखा सकते, यानी कुरान सुन लीजिए। अच्छा, मैं कुरान से जवाब दूंगा, मैं कहता हूँ मेरा इस्लाम, कोई लफ्ज़ नहीं है। सुन लीजिए, हमारा इस्लाम कामिल है कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, इजमा के जरिए, कियास के जरिए। आपका दावा है कि सब कुछ कुरान में है, आप कुरान से जवाब दोगे ना, मैं तो कियास से भी जवाब दूंगा, हदीस से भी जवाब दूंगा, सुन्नत से जवाब दूंगा और कुरान से जवाब दूंगा। आपने दावा किया है, मुफ्ती साहब, हाँ, आपने दावा किया है कि निकाह का तरीका, अभी मुझे निकाह का तरीका समझाओ। मुफ्ती साहब मैंने आपको बता दिया, बहुत बता दिया। मुफ्ती साहब ये बताइए कि वही गैर मतलूब का लफ्ज़ कुरान में मौजूद है या नहीं है? इतना बता दीजिए बस। मुझे निकाह से आपको मैं बात हो रही थी निकाह पे ना, आप मुझे निकाह का जवाब दीजिए कि निकाह का तरीका कुरान में है कि नहीं। यार जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, हम भी वैसे करते, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के अलावा कुछ नहीं मानते थे। वो दिखा ना, वो उसमें क्या कबाहत है? नहीं, आप क्या कबाहत है? निकाह का तरीका बताइए। अगर हम पे तोहमत लगाओगे, अगर आप हम पे तोहमत लगाओगे तो आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तोहमत लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कुरान मानते थे, हम भी सिर्फ कुरान मानते थे। अच्छा, अगर कोई आपसे निकाह का तरीका पूछ ले तो आप कहोगे कि आप ये जवाब दोगे या आप उसको तरीका बताओगे? निकाह का शब्द में ही जवाब है, कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है गवाही के अंदर। आप कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन ले लीजिए, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या शराइत होते हैं ना। सुन लीजिए, अभी जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, आकद करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को अरबी है आकद। तो जब हम बहुत डाइवर्ट हो गया, आज हमारा बात निकाह पे नहीं था कि निकाह तुम साबित करो, कुरान से निकाह पे नहीं था। आज नहीं, आपका दावा नहीं, आपने दावा नहीं किया कि कुरान में सब कुछ है, तफसील है, सब कुछ। आपने दावा नहीं किया। मेरा दावा है और मैं कुरान से प्रूफ करूंगा, कुरान में लिखा हुआ है कि सब कुछ है। मैं नहीं दावा कर रहा, मैं आपका दावा है कि नहीं? छोड़ दो दावा, छोड़, ठीक है। सवालात का जो आपको सिर्फ याद है, बाकी सबसे पहले तो आपने कलमा तोयबा कुरान से दिखाना है।
एक मिनट, मैं सवालात पे नहीं आऊंगा। अगर आपने सवालात पे मुताला किया है, मैं ईमान पे आऊंगा। पहले सबसे पहले ईमान है, उसके पहले तो आप हलाल होना साबित करो, हलाल ही होना। कुरान के निकाह जो है, आपने दावा किया कि सब कुछ कुरान में है, या आप दावे से पीछे हट जाओ। मॉडरेटर साहब देखिए, अच्छा निकाह पूरी का तरह पूरा पूरी आवाज मैं पूरी कर लूँ, मुझे कंप्लीट करने दे। मैंने पूछा, आपने दावा किया है कि मैं सब कुछ कुरान से दिखाऊंगा, आपका ये दावा है, या आप कहो कि मेरा ये दावा पीछे हट जाओ, कहो कि कुरान से नहीं दिखा सकता हूँ। अगर पीछे नहीं हटते हो तो मुझे निकाह, सिर्फ निकाह दिखाओ, बाकी सलात न दिखाओ, ईमान न दिखाओ, निकाह कुरान से दिखाओ तो आप जीत गए। बस हम आपके हाथ में बैत करते हैं। अगर आपने निकाह भी कुरान से साबित न किया तो आप खुदा के लिए हदीस को मान लीजिए, सुन्नत को मान लीजिए, इजमा को मान लीजिए, जिनके जरिए जिस सोर्स के जरिए कुरान पहुंचा है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। जो कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जो कुछ तो तुमको नबी दे, कुरान भी या और जो कुछ दे उनको लो। वमा अताकुमुर रसूल फखुदूहु, इसमें सिर्फ कुरान नहीं है कि नबी अलैहि सलाम सिर्फ कुरान दे। देखो ना, जवाब आयत क्यों करो, आप क्यों करो, पूरी आयत को सुन लीजिए, उर्दू में पूरी आयत आप लोग जवाब देते हो ना, आप सुन लीजिए। आप लोग इस आयत का ये जवाब दे रहे हो, वमा अताकुमुर रसूल फखुदूहु, बात न करो दरमियान में, मैं कुरान पढ़ता हूँ। वमा अताकुमुर रसूल फखुदूहु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये रसूल जो कुछ तो तुम लोगों को दे, तुम लोग उनको ले, उस पर अमल करें। आप लोगों का जवाब है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कुरान दे रहे थे लोगों को। हमारा दावा है कि ये हुक्म आम है, सिर्फ कुरान का जिक्र इसमें नहीं है, बल्कि नबी अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुछ भी दे आप लोगों वो ले ले। सिर्फ कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं दिया है, हमें कुरान की तशरीह भी दी है। कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी नहीं, लेकिन आगे आपको फिर जाने दूंगा कि निकाह का तरीका कुरान से दिखाओ, या बताओ कि कुरान में नहीं है निकाह। दो सेकंड, आपने इतनी सारी बात किया, मेरे को एक एक जवाब देने दीजिए। पहले बात तो आप लोग ये बड़ी, मुझे निकाह का जवाब दे, मुझे निकाह का जवाब चाहिए। आपने बहुत सारी बात की, आपने बहुत सारी बात की, मुफ्ती साहब एक मिनट, रकीब एक मिनट, रकीब आपका आंसर दे दीजिए निकाह के ऊपर आप कुरान से। अच्छा, मैंने निकाह का लफ्ज, आप अगर निकाह का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गवाही के अंदर होता है, गवाही के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट करना होता है निकाह, यानी कि अगर आप किसी ताल्लुक बना रहे हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ले करना पड़ेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अच्छा दोस्तों, बिल्कुल ये कुरान में है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्ट्रीम में बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास जो है मेरे को याद नहीं है दलील। जब मैं दलील याद करके बैठा रहूंगा निकाह के ऊपर तो आपसे मैं बात कर लूंगा, बट मेरे पास याद नहीं है। आपने वादा करना है, मुनाफ के साथ आपने वादा करना है। नहीं आगे जाओगे आपने, नहीं एक मिनट बात सुन ली। वादा किस तरह वादा? आपने खुद का वादा भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें शरायत होते हैं। आपने वादा करना, टाइम भी बताना है, और टाइम के साथ साथ आपने वक्त भी बताना है, दिन भी बताना है कि इस वक्त मैं निकाह का तरीका कुरान से, पूरा तरीका कुरान से दिखाऊंगा। मुनाफ भी मौजूद है, लोग भी सुनेंगे। अगर आपने तरीका न दिखाया तो क्या होगा, इसका जवाब दो। अगर कुरान से तरीका न दिखाया निकाह का, तो मैं नहीं दिखा पाया तो मैं आपके हाथों बैत करूंगा। चलिए ठीक, मनाफ साहब याद रखिए। अभी दिन बताओ, कौन से दिन? कल बता दोगे? कल 8:30 बजे, कल नहीं, अगले सैटरडे को याद रखो। मनाफ साहब लिख दीजिए, सैटरडे को 9 बजे तकरीबन। 9 बजे दोस्तों, अगले सैटरडे को हम निकाह के इनको पूरा तरीका दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। और बात आती है अगर मोहम्मद मनाफ साहब अभी मनाफ साहब अल्लायारी के साथ मेरा वक्त जो है ना, रकीब साहब अल्लायारी के साथ मेरा टाइम तय था ना, आपको बताया भी था ना। आज तो मैं ये मुनाज़रा यहाँ पे खत्म कर देते हैं ना, तो फिर सैटरडे को इंशाल्लाह मैं, या इसके बाद भी सैटरडे को तो आपने निकाह का तरीका बताना है। कल या परसों किसी और मौजू पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। वन थिंग लास्ट संडे को कर लेंगे, या सोमवार को कर लेंगे। मैं तैयार हूँ, मैं इंशाल्लाह आपके साथ करता रहूंगा। लेकिन अगर आप दिन के वक्त मुयसर हो ना, असर के वक्त, तो मैं इंशाल्लाह मुयसर हूँगा। रात को लोगों को मैंने टाइम दिया होता है। आज मैंने अल्लायारी के साथ इस कवर, अगर आप दिन को कर सकते हैं ना, यानी असर के वक्त, या जो भी मौजूद हो, तो मैं इंशाल्लाह आऊंगा। अभी बहुत मेहरबानी, अगर मेरे माजरत चाहता हूँ, अगर आप सख्ती हुई है ना कुरान के मामले में या हदीस के मामले में, तो हम पे जलाल आ जाता। ठीक है मुनाफ साहब, मैं आपसे भी इजाजत लेना चाहूंगा। अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे।